Hi everybody, all of you are welcome in this class of Algebra 1, paper number 109. This is probably the last lecture of our syllabus of Algebra. Till now we have completed 3 units. So we start 4th unit and it is some little probably all the topics of unit 4 will be covered in this lecture. Syllabus of unit 4 is group homomorphism, first isomorphism theorem and then Sylow's theorems. So we start with group homomorphism. Earlier we have seen isomorphism. Isomorphism, you know, isomorphism of groups. What is isomorphism? 1, 1, on 2 and operation preservation. But in homomorphism, the only condition is about operation preservation. There is no condition for 1, 1 of 1, 1 and 1, 2. So every isomorphism is a homomorphism. Let us see the formal definition of homomorphism. Let G and G prime be two groups. In isomorphism, there was a function between G and G, G to G itself. But here these two are different groups. So that is the difference. Let G and G prime be two groups. And into function, into means no need that it is onto function. So an into function phi from G to G prime is said to be a homomorphism from G into G prime if only this condition, phi of AB equal to phi A phi B for every AB belongs to G. That means phi preserves the group operation. Now if there is homomorphism between two groups, then we can find kernel. So second definition is for kernel. Let G be a group with identity E and G prime be a group with identity E prime. Let phi from G to G prime be a homomorphism. So there is a homomorphism between G and G prime. The kernel of a homomorphism phi is denoted by kernel phi, KER kernel phi, and defined as, જો હોમોમોર્ફિઝમ હોય તો જ કર્નલ ની વાત આવે છે, એટલે આ યાદ રાખવાનું, હોમોમોર્ફિઝમ હોય તો જ કર્નલ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. Kernel of phi equal to is the set of elements of G such that phi of x equal to E prime. એટલે કે આ G જે ડોમેન છે એ ડોમેનના એવા એલિમેન્ટ્સ લેવાના છે જેની ઇમેજ અંડર phi એ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થાય G પ્રાઇમ માં. phi of x equal to E prime એટલે કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઇન G prime. એવા x નો સેટ એટલે કર્નલ ઓફ phi. એટલે આ x ક્યાંથી આવશે? આ G માંથી. So kernel of phi is a subset of G. તો જો આ સબગ્રુપ થાય તો એ G નો સબગ્રુપ થાય. લિનિયર એલ્જીબ્રામાં તમે કર્નલ અને ઇમેજ જોયું છે, એમાં જે પેલો રેન્ક નલિટી થિયરમ અને એની પહેલા તમે કર્નલ અને ઇમેજ જોયું હશે, એમાં થાય કર્નલ છે આ ડોમેનનો સબસ્પેસ થતો હતો ત્યાં, રાઈટ. અહીંયા સબગ્રુપ
તો એ કોનો થાય? ડોમેન નો સબગ્રુપ થાય. એટલે કર્નલ ફાઈ ઇઝ a subset of G because it contains all elements from G only. Properties of group homomorphism. Group homomorphism ની કેટલીક properties છે. Let G be a group with identity E and G prime be a group with identity E prime. Let phi from G to G prime be a homomorphism. A homomorphism હોય તો then phi of E equal to E prime always. E ની ઇમેજ અંડર phi શું થશે? E prime. એટલે G ના આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ની ઇમેજ G prime ની આઇડેન્ટિટી થશે. Phi of A inverse equal to inverse of phi of A. જો phi of A inverse છે એ કોનો મેમ્બર છે? G નો મેમ્બર છે. એના પર phi લગાડીએ તો જે મળશે એ A ઉપર phi લગાડવાથી જે આન્સર મળશે G પ્રાઇમ માં એનો જ ઇન્વર્સ હશે એમ. એ રીતે phi of A raised to n equal to phi A whole raised to n. અને લાસ્ટ વન phi of G equal to G prime then phi inverse G prime equal to x belongs to G such that phi x equal to G prime. Okay. Phi inverse G prime equal to એવા એલિમેન્ટ્સ લેવાના કે જેથી phi of x equal to G prime થાય તો એ phi inverse G prime કહી શકાય. આ ઇન્વર્સ ની ડેફિનેશન તો આપણે જાણીએ જ છે. સેટમાં પણ જ્યારે ફંક્શન હોય ત્યારે ઇન્વર્સ આ જ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ કે G prime નો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો G prime જેની જેની ઇમેજ હોય એ બધા એલિમેન્ટ્સ નો સેટ એટલે એનો ઇન્વર્સ થાય. G prime નો ઇન્વર્સ ઇમેજ થાય. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ G કર્નલ phi. હવે આ કેવી રીતે G કર્નલ phi થાય એ આપણે જોશું. પછી આ તો બાય ફંક્શન નો ઇન્વર્સ જે ફંક્શન માં આપણે એલિમેન્ટ્સ ના ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરતા હોય એના ઉપરથી જ આવે છે. એટલે આ કોઈ આપણે પ્રૂવ કરવાની વસ્તુ નથી. બટ ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ G કર્નલ phi. આ G કર્નલ phi કેવી રીતે થાય એ આપણે જોવાનું રહેશે. તો પ્રૂફ ફર્સ્ટ વી નો ધેટ કર્નલ phi equal to આપણે આ ડેફિનેશન લખીએ કર્નલ phi ની. કર્નલ phi is nothing but set of all elements from G such that phi of x equal to E prime. Right? તો હવે આપણે વન બાય વન પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરીએ. તો પહેલામાં પ્રૂવ કરવાનું છે phi of E equal to E prime. તો let A belongs to G and given that phi is homomorphism. phi homomorphism હતું છે એટલે એની કન્ડિશન છે. હોમોમોર્ફિઝમ ની શું કન્ડિશન છે જાણીએ છીએ આપણે. phi of AB equal to phi A phi B. એનો યુઝ કરી શકશું એમ. Now phi of A equal to phi of A એટલે A into E because E is identity element in G and A is from G. So AE equal to આ પ્રિઝર્વ કરે છે ઓપરેશન એટલે this is equal to phi A into phi E. Phi A into phi E and phi of A equal to A ની જગ્યાએ EA પણ લખી શકાય. પહેલા AE લીધું હવે EA. This is equal to phi E into phi A. તો આનો મતલબ phi A ને તમે phi E થી મલ્ટીપ્લાય કરો છો રાઈટ સાઈડ થી કે લેફ્ટ સાઈડ થી. આન્સર phi A નો phi A જ આવે છે. Therefore this is the identity element phi E. શેમાં આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે તો કે phi of A કોનો મેમ્બર છે? G પ્રાઇમ ના. એટલે આ જે આઈડેન્ટિટી થઈ છે G પ્રાઇમ ની આઈડેન્ટિટી થઈ. So phi of E is the identity in G prime. અને G prime ની આઈડેન્ટિટી આપણને આપી દીધી છે થિયરમ ના હાઇપોથેસિસ માં E prime. Therefore phi of E is equal to E prime.
જો અહીંયા કીધેલું જ છે G be a group with identity E and G prime be a group with identity E prime. એટલે E prime આઇડેન્ટિટી હતી એનું નામ આપેલું હતું ને આપણે આઇડેન્ટિટી ફાઇન્ડ કરીએ phi of E આવ્યું તો phi of E equal to E prime. Next, let A belongs to G, then A inverse also belongs to G and A inverse equal to E. તો A inverse equal to E implies આ બંને સાઈડ phi લગાડો, એપ્લાય કરો, phi of A inverse equal to phi of E. Now this is equal to phi A into phi A inverse equal to phi E એટલે E prime. Similarly, A inverse A equal to what? E also. This implies phi of A inverse into phi of A equal to E prime. આ જ સ્ટેપ થી phi લગાડ્યા પછી સ્ટેપ કાપી નાખ્યા અહીંયા, બીજું કઈ નથી, ઉપરની જ આર્ગ્યુમેન્ટ. So phi of A inverse is the inverse of phi of A. કારણ કે બે સાઈડ એને મલ્ટીપ્લાય કરવાથી આઇડેન્ટિટી આવે છે. So phi of A inverse is the inverse of phi A. So phi of A whole inverse equal to phi A inverse. કારણ કે આનો ઇન્વર્સ મતલબ આનો હોલ ઇન્વર્સ phi A નો હોલ ઇન્વર્સ equal to phi A inverse. Now third one, phi of A raised to n. A raised to n એટલે A into n times. Phi તો હોમોમોર્ફિઝમ છે, so this is equal to phi A into phi A into phi A into phi n times. So phi A whole raised to n, કારણ કે n times છે એટલે whole raised to n. Now last one, given that phi of G equal to G prime. જો phi of G equal to G prime આપેલું છે, હવે આ ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણે. આના equal to G kernel phi. Given that phi G equal to G prime, to show phi inverse G prime equal to G kernel phi. આ પ્રૂવ કરવાનું છે. સપોઝ આમાં એક આ જે સેટ છે phi inverse G prime, એ આખો સેટ હશે ને, તો એક એલિમેન્ટ પણ હોઈ શકે અથવા એક કરતા વધુ એલિમેન્ટ હોઈ શકે. જો 1 1 on 2 હોય તો એક જ એલિમેન્ટ હોય, પણ આ on 2 ફંક્શન નથી, into ફંક્શન છે એટલે પોસિબલ છે કે એક કરતા વધારે એલિમેન્ટ મળે. So suppose આ જે સેટ છે એમાં x બિલોંગ કરે છે, let x belongs to phi inverse G prime, then this implies phi of x એટલે કે x ની ઇમેજ અંડર phi G prime થવું પડે, phi of x equal to G prime. Now E prime equal to phi of E equal to phi of E ના બદલે G inverse G, તો phi બંનેને લાગશે હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે phi of G inverse phi of G. This is equal to phi of G inverse phi of G એટલે પાછો G prime, ઉપર આપેલું છે phi of G equal to G prime. This is equal to phi of G inverse અને G prime એટલે phi of x અહીંયા આવ્યું છે. તો this is equal to phi of હોમોમોર્ફિઝમ એપ્લાય કરીએ તો G inverse x, G inverse x. તો જેની ઇમેજ E prime આવે એ તો એના કર્નલમાં હોય. So G inverse x ની ઇમેજ E prime આવી જાય તો G inverse x belongs to kernel phi. This implies G inverse x belongs to kernel phi. This implies a G થી multiply કરો x belongs to G kernel phi. So x belongs to G kernel phi. G kernel phi એટલે so x belongs to ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું આપણે અહીંથી x belongs to phi inverse G prime implies x belongs to G kernel phi. So x belongs to phi inverse G prime implies x belongs to G kernel phi. Therefore this phi inverse G prime is subset of G kernel phi. Phi inverse G prime is subset of G kernel phi. આને રિઝલ્ટ નંબર 1 કહો. હવે આપણે આનો સબસેટ પ્રૂવ કરવો છે એટલે આમાં એક એલિમેન્ટ લેશું G kernel phi માં. Let K belongs to kernel phi.
then gk belongs to g kernel phi. આનો એલિમેન્ટ k હોય તો gk belongs to g kernel phi. અને k belongs to kernel phi હોય તો phi k equal to e prime phi. kernel phi ની ડેફિનેશન. Now phi of gk equal to હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે phi of g into phi of k equal to phi of g એટલે g prime, phi of k એટલે e prime. જો phi of k એટલે e prime. So g prime into e prime એટલે g prime. So gk belongs to phi inverse g prime. gk belongs to phi inverse g prime. તો phi inverse g prime એટલે આપણે શું પ્રૂવ કરી શકીએ? હવે જો gk belongs to g kernel phi implies gk belongs to phi inverse g prime. એટલે આ પ્રૂવ કર્યું આપણે. So gk belongs to g kernel phi implies gk belongs to phi. Thus this is the subset of બંને એકબીજાના સબસેટ છે તો from 1 and 2 we get both are equal. So phi inverse g prime equal to g kernel phi. Next theorem. Let G be a group with identity E and G prime be a group with identity E prime. Let phi from G to G prime be a homomorphism. Then kernel phi is a normal subgroup of G. Subgroup એ થશે અને normal પણ થશે. તો આપણે બે વસ્તુ પ્રૂવ કરવી પડશે, સબગ્રુપ અને નોર્મલ. તો ફર્સ્ટ વી નો ધેટ કર્નલ phi is equal to this. આ એની ડેફિનેશન છે કર્નલ phi ની. ડેફિનેશન લખી છે. Now let A belongs to G and given that phi is homomorphism. Phi homomorphism આપ્યું છે. So we have phi of હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે phi of E equal to E prime. હમણાં આપણે પ્રોપર્ટીઝ પ્રૂવ કરી એ મુજબ phi of E equal to E prime. Phi of E equal to E prime, therefore E belongs to kernel of phi. Therefore E belongs to kernel of phi. So kernel phi is non-empty. એટલે આ સેટ જે છે non-empty તો થઈ ગયો. તો હવે આપણે વન સ્ટેપ સબગ્રુપ ટેસ્ટ એપ્લાય કરવી હોય તો બે એલિમેન્ટ લેવાના A અને B કર્નલ phi માં, અને A B ઇનવર્સ બિલોંગ્સ ટુ કર્નલ phi જો બતાવી દઈએ તો વન સ્ટેપ સબગ્રુપ ટેસ્ટ થી કર્નલ phi ને સબગ્રુપ કહી શકાય. તો આપણે કર્નલ phi માં બે એલિમેન્ટ લઈએ. લેટ A B belongs to kernel phi. Then A belongs to kernel phi means phi of A equal to E prime. B belongs to kernel phi means phi of B equal to E prime. And phi of AB inverse equal to હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે this is equal to phi of A into phi of B inverse. અને હમણાં પ્રોપર્ટીઝ માં પ્રૂવ કર્યું phi of B inverse equal to phi of B whole inverse. phi of A એટલે તો E prime છે અને phi of B પણ E prime છે. તો આ E prime અને આ E prime નો ઇનવર્સ. E prime નો ઇનવર્સ પણ E prime થાય કારણ કે એ તો આઇડેન્ટિટી છે. So E prime into E prime equal to E prime. તો phi of A B inverse equal to E prime આવ્યું એટલે આ એલિમેન્ટ જે છે એ કર્નલ phi નો મેમ્બર છે. So AB belongs to kernel phi implies AB inverse belongs to kernel phi. Thus kernel phi is a subgroup of G. હવે નોર્માલિટી માટે નોર્મલ સબગ્રુપ ટેસ્ટ આપણે આપી હતી. પેલા સબગ્રુપ તો હોવો જ જોઈએ એટલે સબગ્રુપ તો પ્રૂવ કરવો જ જોઈએ. તો એ કયો? હવે નોર્મલ હોવા માટેની જે કન્ડિશન છે નોર્મલ સબગ્રુપ ટેસ્ટ એ એપ્લાય કરીએ. ફોર નોર્માલિટી ઓફ કર્નલ phi વી વિલ ચેક GH G ઇનવર્સ બિલોંગ્સ ટુ કર્નલ phi. આગળ આપણે થિયરમમાં જોયું હતું યુનિટ 3 માં કે આ કન્ડિશન આપણે પ્રૂવ કરવી પડે. તો ફોર એવરી G belongs to G and for every H belongs to kernel phi. તો
तो આપણે લઈ લઈએ બે એલિમેન્ટ, let G belongs to G and H belongs to kernel phi. Let G belongs to G and H belongs to kernel phi. H belongs to kernel phi means phi of H equal to E prime. Phi of H equal to E prime by definition of kernel. Now phi of, જો આને આપણે આમાં kernel phi માં બતાવવું હોય તો આની ઇમેજ phi ના અંડરમાં આની ઇમેજ E prime થવું જોઈએ. તો phi of this find કરીએ આપણે. Phi of GH G inverse equal to હોમોમોર્ફિઝમ એપ્લાય કરીએ એટલે બધાનો અલગ અલગ phi of G, phi of H, phi of G inverse. Phi of G inverse એટલે by property phi of G whole inverse. Phi of H equal to E prime એમ મૂક્યું છે. Phi of G E prime થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો એનું જાય એટલે phi G into phi G inverse. Again this is equal to E prime કારણ કે આ બંને એકબીજાના ઇન્વર્સ છે અને આ G prime ના મેમ્બર્સ છે એટલે G prime ની આઇડેન્ટિટી E prime. Therefore this is એટલે આની ઇમેજ E prime થઈ એટલે આ મેમ્બર છે એ કોનો છે? કર્નલ phi નો. Therefore GH G inverse belongs to kernel phi. તો આ કન્ડિશન નોર્માલિટી ની છે. Therefore kernel phi is normal subgroup in G. Next theorem. Let G be a group with identity E and G prime be a group with identity E prime. Let phi from G to G prime be a homomorphism. If H is a subgroup of G, then phi of H is a subgroup of G prime, where phi of H is nothing but the set of elements phi of small h, where H belongs to capital H. તો આપણે પ્રૂફ આપ્યા નહીં. H સબગ્રુપ લઈએ તો phi of H આનો સબગ્રુપ G prime નો સબગ્રુપ થશે. Given that H is a subgroup of G, સબગ્રુપ છે એટલે એમાં આઇડેન્ટિટી હોય, therefore E belongs to H. This implies phi લગાડીએ તો phi of E belongs to phi of H કારણ કે phi of H સેટ જ એવો આપ્યો છે કે કેપિટલ H ના મેમ્બર ઉપર phi લગાડવાથી આનો મેમ્બર મળે phi of H નો. તો અહીંયા H કેપિટલ H નો મેમ્બર E છે તો phi લગાડવાથી phi of H નો મેમ્બર થાય એટલે phi of E belongs to phi of H. Phi of E તો E prime થાય, belongs to phi of H. This implies phi of H is non-empty. એક મેમ્બર મળી ગયો એટલે non-empty. પહેલા non-empty પ્રૂવ કરવું પડે પછી one step subgroup test apply થાય AB inverse મળે. તો હવે subgroup test બતાવવા માટે પ્રૂવ કરવા માટે બે એલિમેન્ટ લઈએ. Let AB belongs to H, then AB belongs to H હોય તો phi A belongs to phi H, phi B belongs to phi H. Phi A, phi B belongs to phi H. But H is a subgroup that is given already. Therefore, AB inverse belongs to also H. Now, phi A into phi B whole inverse equal to phi A inverse અંદર લઈ શકાય છે phi properties થી. Phi of B inverse, this is equal to a homomorphism થી AB inverse થઈ જશે. Phi of AB inverse, તો AB inverse belongs to H છે એટલે phi of AB inverse belongs to phi of H, as AB inverse belongs to H. તો એનો મતલબ આ જે બે એલિમેન્ટ phi A અને phi B હતા તો AB હોય તો કેમ AB inverse કરીએ એમ, phi A phi B હતું તો phi A phi B inverse એ પણ phi H નો મેમ્બર થઈ ગયો. Therefore phi H is a subgroup of G prime. Next theorem. Let G be a group with identity E and G prime be a group with identity E prime. Let phi from G to G prime be a homomorphism. If K prime is a subgroup of G prime, then K prime ni inverse image is a subgroup of G. K prime is a subgroup of G prime, then phi inverse K prime is a subgroup of G.
વેર phi ઇનવર્સ k પ્રાઇમ ડિફાઇન કેવી રીતે કરવાનું છે? આ રીતે set of elements of k elements k such that phi of k belongs to k prime. આ તો પેલા ફંક્શન ને ઇનવર્સ જે ઇનવર્સ ફંક્શન ની જે ડેફિનેશન તમે આગળના 11 12 માં ને બધા શીખ્યા છો એ જ છે, બીજું કઈ નથી આમાં. એટલે આ તો એઝ્યુમ કરી જ લેવાનું છે. આ તો ઠીક છે, આમાં આપ્યું છે, ના આપ્યું હોય તો તમને આવડવું જ જોઈએ. આ તમારે જાતે લખી શકાતું હોવું જોઈએ. તો આમાં આપ્યું એક્ઝામમાં ન પણ હોય તો એક્ઝામમાં ન હોય તો તમારે phi inverse k prime તમારે લખવાનું રહેશે. આટલું જ કીધું કે k prime is a subgroup of g prime, then prove that phi inverse k prime is a subgroup of g. તો તમારે પહેલા લખવાનું we know that phi inverse k prime equal to this. Now given that k prime is a subgroup of g prime, એટલે k prime માં આઈડેન્ટિટી હોય e prime belongs to k prime. e prime એટલે phi of e belongs to k prime. તો હવે આની સાથે કમ્પેર કરો. phi of k belongs to k prime હોય તો k આનો મેમ્બર થાય phi inverse k prime નો. તો phi of e belongs to k prime થાય so e belongs to phi inverse k prime. This implies phi inverse k prime is non-empty. એક મેમ્બર મળી ગયો એમાં e, તો it is non-empty. હવે પેલી સબગ્રુપ ટેસ્ટ, બે મેમ્બર લેવાના. let k1 k2 belongs to phi inverse k prime, then આ રીતે k1 k2 હોય તો phi of k1 belongs to k prime થવું પડે. phi of k1 belongs to k prime, એ રીતે phi of k2 belongs to k prime. But k prime is a subgroup already given. Therefore બે મેમ્બર હોય a અને b, તો a b ઇનવર્સ એની જેમ phi k1 phi k2 ઇનવર્સ belongs to k prime. તો phi હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે ઇનવર્સ ને અંદર લઈ શકાય k2 ઇનવર્સ belongs to k prime. હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે આ બેનો એક phi થઈ જાય, phi of k1 k2 ઇનવર્સ belongs to k prime. તો આવું જ્યારે હોય તો આની સાથે કમ્પેર કરો તો k1 k2 ઇનવર્સ છે આનો મેમ્બર છે. k1 k2 ઇનવર્સ belongs to phi inverse k prime. એ જ આપણે જોતું હતું, k1 k2 લીધા તો k1 k2 ઇનવર્સ પણ એમાં થવો જોઈએ, તો આ સબગ્રુપ થઈ ગયો. This is a subgroup of G. Next theorem, first isomorphism theorem. Let G be a group with identity E, G prime be a group with identity E prime. Let phi from G to G prime be a homomorphism. Then homomorphism એટલે કર્નલ મળે એનો કર્નલ ઓફ phi. તો G કોસન્ટ કર્નલ phi. કર્નલ phi કોનો સબગ્રુપ છે? G નો. એટલે G કોસન્ટ કર્નલ phi is isomorphic to phi of G. જો હવે 1 1 on 2 હોય તો G કોસન્ટ કર્નલ phi is isomorphic to phi of G, પછી G prime થઈ જાય એટલે G prime આવે. પણ 1 1 on 2 હોય તો આમાં હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે જરૂરી નથી 1 1 on 2 હોય જ. તો ડિફાઇન એ મેપિંગ psi. આપણે આઇસોમોર્ફિઝમ પ્રૂવ કરવું હોય તો એક મેપિંગ લેવું પડે. આઇસોમોર્ફિઝમ માટે 1 1 on 2 અને ગ્રુપ ઓપરેશન પ્રિઝર્વિંગ. તો આ બંને વચ્ચે એક આપણે ફંક્શન લઈએ, મેપિંગ લઈએ. ડિફાઇન એ મેપિંગ psi from G કોસન્ટ કર્નલ phi to phi of G. ડિફાઇન કેવી રીતે કરીએ? એઝ psi of આનો કોઈ મેમ્બર, આનો મેમ્બર કેવો થાય? સ્મોલ g કર્નલ phi, સ્મોલ g કર્નલ phi ઇક્વલ ટુ આનો મેમ્બર phi of G, phi of G for every G belongs to G. તો આ ડિફાઇન કર્યું આપણે, રાઈટ? તો આ જે ડિફાઇન કર્યું એ આઇસોમોર્ફિઝમ પ્રૂવ કરવા માટે પહેલા વેલ ડિફાઇન છે એવું જોવાનું. વેલ ડિફાઇન પછી 1 1 on 2 અને ઓપરેશન પ્રિઝર્વિંગ. તો psi is well defined. અગાઉ મેં સમજાવેલું છે બધું. વેલ ડિફાઇન પ્રૂવ કરવા માટે બે મેમ્બર ઇક્વલ લઈને એની ઇમેજ ઇક્વલ પ્રૂવ કરવાની, બે ઇક્વલ મેમ્બર લઈને.
એની ઇમેજ ઇક્વલ પ્રૂવ કરવાની, એટલે વેલ ડિફાઇન થાય. તો બે મેમ્બર કોના લેવાના છે? આના સાઈ ફ્રોમ આ ડોમેન માંથી. તો આ બેના બે મેમ્બર લેવા હોય તો એક તો એક્સ કર્નલ ફાઈ, બીજો વાય કર્નલ ફાઈ. તો એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ જી હોય તો એક્સ કર્નલ ફાઈ વાય કર્નલ ફાઈ બિલોંગ્સ ટુ જી કોસન્ટ કર્નલ ફાઈ થશે. એટલે આ બે મેમ્બર મળ્યા, એક્સ કર્નલ ફાઈ વાય કર્નલ ફાઈ. નાઉ એક્સ કર્નલ ફાઈ ઇક્વલ ટુ વાય કર્નલ ફાઈ ઇમ્પ્લાઇઝ, અને વાય ઇન્વર્સ થી લેફ્ટ સાઈડ થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ, વાય ઇન્વર્સ એક્સ કર્નલ ફાઈ ઇક્વલ ટુ અહીંયા વાય ઇન્વર્સ મલ્ટીપ્લાય કરીએ વાય ઇન્વર્સ ઇન્ટુ વાય એટલે ઈ એટલે લખવાની જરૂર નથી, કર્નલ ફાઈ. This implies y inverse x belongs to kernel phi. આપણે કોસેટ્સ ની પ્રોપર્ટીઝ માં જોયેલું, ah equal to h હોય તો a belongs to h, તો y inverse x belongs to kernel phi. કર્નલ ફાઈ નો મેમ્બર મતલબ એના પર ફાઈ લગાડો તો e પ્રાઇમ આવવું જોઈએ. તો આના પર ફાઈ લગાડીએ, ફાઈ ઓફ y inverse x equal to e prime. This implies phi of y inverse into phi of x, કારણ કે phi હોમોમોર્ફિઝમ છે, equal to e prime. Phi of y inverse એટલે phi of y whole inverse into phi of x equal to e prime. તો whole inverse છે એટલે આ બાજુ લાવશો તો phi of y થઈ જશે, એટલે phi of x equal to phi of y. તો phi of x equal to phi of y, that means phi of x એટલે psi of x kernel phi, psi of x kernel phi. This is equal to phi of y એટલે psi of y kernel phi. આ ડેફિનેશન થી તો થઈ ગયું, બંનેની ઇમેજ સરખી એટલે વેલ ડિફાઇન થઈ ગયું. હવે 1 1 માટે ઇમેજ સરખી લઈને એલિમેન્ટ સરખા છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો psi of x kernel phi equal to psi of y kernel phi થી સ્ટાર્ટ કરો અને x kernel phi equal to y kernel phi પ્રૂવ કરવાનું છે. તો આ બંને ઇક્વલ છે. ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ, આનો મતલબ છે phi of x, આનો મતલબ છે phi of y. આના પરથી phi x equal to phi y, તો phi y આ બાજુ એટલે phi y નો ઇન્વર્સ into phi x equal to e prime. phi y ઇન્વર્સ ને અંદર લઈ જાઓ, ટોટલી રિવર્સ પ્રોસેસ કરો અગાઉની. આ બંને હોમોમોર્ફિઝમ છે એટલે ભેગું થઈ શકશે. This is equal to e prime મતલબ y inverse x belongs to kernel phi. That means y inverse x kernel phi equal to kernel phi. This implies x kernel phi equal to y kernel phi. Now psi is on to clearly from the definition of psi. See, definition જે psi ની આપી છે, તો કોઈ પણ g belongs to g લો તમે તો phi of g માટે તમને g તો છે જ તમારી પાસે, કર્નલ phi છે ઓલરેડી, તો g કર્નલ phi મળી જાય એટલે psi of g કર્નલ phi equal to આ થઈ જશે. So clear from the definition of psi. Now હવે 1 1 on 2 થઈ ગયું. હવે શું રહ્યું? ઓપરેશન પ્રિઝર્વિંગ, એટલે psi of x kernel phi into y kernel phi equal to x kernel phi into y kernel phi is nothing but xy kernel phi. અગાઉ જોયેલું છે આપણે, ah bh equal to abh. તો psi of xy kernel phi એટલે phi of xy by definition of psi. phi of xy એટલે હોમોમોર્ફિઝમ છે તો phi x phi y. phi x એટલે બાજુ psi of x kernel phi, psi of y kernel phi by definition of psi. તો થઈ ગયું ઓપરેશન પ્રિઝર્વિંગ પણ. So psi from g cosine kernel phi to phi j is isomorphism. Therefore both are isomorphic. તો આ છે ફર્સ્ટ આઇસોમોર્ફિઝમ થિયરમ. નેક્સ્ટ ડેફિનેશન. નોર્મલ ઉપરથી નોર્મલાઇઝર, નોર્મલ જેવું. Let G be a group and S be a non-empty subset of G. S કોઈ આનો સબસેટ છે ગ્રુપ નો અને નોન એમ્પ્ટી છે. તો the normalizer of S in G is the set. એનું નોટેશન આવે n of S equal to
એવા x belongs to G લેવાના કે જે such that x s x inverse equal to s આ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈ કરે એવા જ x લેવાના. તો એને કહેશું આપણે s નો નોર્મલાઇઝર n of s. હવે s ની જગ્યાએ કોઈ એવો સેટ હોય કે જેમાં એક જ એલિમેન્ટ સિંગલટન a હોય તો અહીંયા શું થશે x a x ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ a. આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય એવા ઈ જો a આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરતું હોય તો a છે ઈ આમાં આવશે, સોરી એવા x. તો એને કહેશું આપણે નોર્મલાઇઝર ઓફ સિંગલ એલિમેન્ટ a એટલે n of a અથવા તો n of સિંગલટન સેટ a. એટલે s જો સિંગલટન સેટ હોય અહીંયા r નોર્મલાઇઝરના સ્પેલિંગમાં r રહી ગયો છે. The normalizer of a singleton subset A of G is denoted by n of set A or n of element A, and n of A equal to આ condition satisfy થાય x a x inverse equal to A એવા x નો સેટ. તો આ જે નોર્મલાઇઝર ઓફ S છે that is a subgroup of G એવું આપણે પ્રૂવ કરીએ. હવે let G be a group for any non-empty subset S of G. The normalizer of S that is n of S is a subgroup of G. સબગ્રુપ પ્રૂવ કરવા માટે આપણે પહેલા નોન એમ્પ્ટી અને પછી વન સ્ટેપ. તો let G be a group with identity element E. હવે આમાં ઈ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે છે કે નહીં જોવું હોય તો આવડ્યા. તો ઈ એસ ઈ ઇનવર્સ એટલે ઈ થી ગમે એટલું મલ્ટીપ્લાય કરો તો ઈ નો જ રહે એટલે s નો s જ રહે. ઈ એસ ઈ ઇક્વલ ટુ s. તો s આવી ગયો મતલબ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે છે કોણ ઈ એટલે ઈ અહીંયા વેલિડ છે આના મેમ્બર તરીકે. તો n of s માં e આવશે. સો e belongs to n of s એટલે કે n of s is non empty. નોન એમ્પ્ટી છે તો હવે સિંગલ પેલી વન સ્ટેપ ટેસ્ટ જે છે હા xy belongs to n of s હોય તો xy inverse belongs to n of s એ પ્રૂવ કરીએ એટલે સબગ્રુપ થઈ જાય. તો બે મેમ્બર લઈએ let xy belongs to n of s then n of s માં હોય તો x અને y માં હોય તો xy કોના મેમ્બર હશે g ના. સો xy belongs to g and બીજું આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે x s x inverse equal to s and y s y inverse equal to s. Now xy belongs to g. This implies g તો ગ્રુપ છે એટલે xy inverse belongs to g and હવે આ એક એલિમેન્ટ લીધો into s into બીજો એલિમેન્ટ સોરી એ એલિમેન્ટ નો ઇન્વર્સ લીધો. એવું જ કરવાનું છે ને અહીંયા x લઈએ into s into x નો ઇન્વર્સ. તો xy ઇન્વર્સ એક એલિમેન્ટ એઝ એ એલિમેન્ટ લીધો સિંગલ એલિમેન્ટ into s into xy ઇન્વર્સ નો ઇન્વર્સ. તો xy ઇન્વર્સ s આનો ઇન્વર્સ કરીએ તો y ઇન્વર્સ નો ઇન્વર્સ એટલે y પહેલા લખવો પડશે પછી x નો ઇન્વર્સ. a b હોલ ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ b ઇન્વર્સ a ઇન્વર્સ. હવે s ઇક્વલ ટુ અહીંથી લઈએ આપણે s ઇક્વલ ટુ y s y ઇન્વર્સ. તો આ s ના બદલે મૂક્યું y s y ઇન્વર્સ. બાકી બધું તો છે જ. બાકી એસોસિએટિવિટી ને એવું એપ્લાય કરતા જશો તમે એટલે y ઇન્વર્સ y આવ્યું તો e થઈ ગયો આનો e થઈ ગયો એટલે x s x ઇન્વર્સ આવી જશે. ફરી આનો ઉપયોગ કરીએ x s x ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ s. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ s. તો આ આખા ઇક્વલ ટુ s આવ્યું ધેટ મીન્સ આ એલિમેન્ટ જે લેફ્ટ સાઈડ લીધો છે રાઈટ સાઈડ એનો ઇન્વર્સ લીધો છે એ એલિમેન્ટ કોનો મેમ્બર છે નોર્મલાઇઝર નો n of s નો. So xy inverse belongs to n of s. તો એ સબગ્રુપ ટેસ્ટ છે એટલે hence n of s is a subgroup of G.
હવે કેટલીક ડેફિનેશન્સ ને એવું જ મેં ખાલી લખ્યું છે, એને યાદ રાખવાની છે તમારે. એના થિયરમ્સ ના સ્ટેટમેન્ટ્સ કેટલાક છે એ પણ યાદ રાખવાના છે. એટલે સ્ટેટમેન્ટ ને લખવાનું પૂછાઈ શકે. સ્ટેટ સાયલોઝ ફર્સ્ટ થિયરમ, સ્ટેટ સાયલોઝ સેકન્ડ થિયરમ, સ્ટેટ ક્લાસ ઇક્વેશન, સ્ટેટ સેકન્ડ આઇસોમોર્ફિઝમ થિયરમ, સ્ટેટ સાયલોઝ ફર્સ્ટ, સાયલોઝ સેકન્ડ, સાયલોઝ થર્ડ, કોશી થિયરમ. તો આ બધા ખાલી સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, તમારે સ્ટેટમેન્ટ્સ યાદ રાખવાના છે. આવું સ્ટેટમેન્ટ પૂછાય તો તમારે એક્ઝેક્ટલી સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવાના રહેશે. તો એને લગતી પહેલા કેટલીક ડેફિનેશન્સ છે. ડિફાઇન કરવાનું પૂછે તો ડિફાઇન ડેફિનેશન્સ લખી શકો તમે. એટલા માટે આ બધું તમને અહીંયા આપ્યું છે. The number of elements in a set is called the cardinal number of that set. સેટમાં જેટલા નંબર આપણે કેમ ગ્રુપમાં જેટલા એલિમેન્ટ્સ હોય એને એનો ઓર્ડર કહીએ, એવી રીતે કોઈ એક સેટ હોય તો એમાં જેટલા નંબર હોય એને એનો કાર્ડિનલ નંબર કહેવાય. એટલે કાર્ડિનલ નંબર એટલે સમ નંબર, ઇન્ટીજર, પોઝિટિવ ઇન્ટીજર. 0 હોઈ શકે, અચ્છા 0 નહીં હોય છે, કાર્ડિનલ નંબર છે એટલે 0 નહીં હોય. પણ તમે માનો કે પહેલો મેમ્બર હોય એને આપણે ફર્સ્ટ કહીએ તો ફર્સ્ટ જે છે એ આમ તમે એમ કહો કે એ નંબર, પણ એ કાર્ડિનલ નંબર ના કહેવાય, ઓર્ડિનલ નંબર કહેવાય. એટલે એ સેન્સમાં કાર્ડિનલ અને ઓર્ડિનલ એ સેન્સમાં કાર્ડિનલ નંબર છે. કાર્ડિનલ નંબર એટલે નંબર ઓફ નંબર, મતલબ એ 5 હોઈ શકે, 6 હોઈ શકે, પણ 5th કે 6th એવું ના હોઈ શકે. 5th 6th એ ઓર્ડિનલ નંબર કહેવાય, 5 6 એ કાર્ડિનલ નંબર કહેવાય. એમ તો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન a set is called the cardinal number of that set. Let H be a subgroup of a group G. The cardinal number of the set of left cosets of H. H એનો સબગ્રુપ હોય તો એના લેફ્ટ કોસેટ્સ મળે. તો લેફ્ટ કોસેટ્સ જેટલા મળે એ સંખ્યા એટલે કે કાર્ડિનલ નંબર ઓફ ધી સેટ ઓફ લેફ્ટ કોસેટ્સ ઓફ H in G is called the index of H. જો આપણને ખ્યાલ છે જેટલા લેફ્ટ કોસેટ મળે એટલા જ રાઈટ કોસેટ મળે. મોડ ઓફ ઓર્ડર ઓફ AH ઇક્વલ ટુ ઓર્ડર ઓફ HA, આવું પ્રૂવ કરેલું છે આપણે કોસેટ્સની પ્રોપર્ટીઝમાં. તો બંનેની સંખ્યા સરખી જ હોય એટલે લેફ્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ રાઈટ એટલે લખ્યું છે લેફ્ટ કોસેટ્સ લ્યો અથવા રાઈટ કોસેટ્સ નો સેટ લ્યો તો એનો જે કાર્ડિનલ નંબર હોય that is called index of H in G. It is denoted by square bracket G colon H. This is the notation to denote index of H in G. તો આના જે ડેફિનેશન છે એના ઉપરથી કેટલાક તારણ છે કે ઇન્ડેક્સ ઓફ G in G is always 1. કારણ કે G થી તમે લેફ્ટ કોસેટ લેશો તો એક જ મળશે. If H is singleton set, then index of H is equals order of G. The set of all left cosets of H in G is written as, જો set of all left cosets જે છે ને લેફ્ટ કોસેટ્સ આપણે AH ને એવું આપણે બતાવીએ છીએ, પણ એ તમામનો સેટ એટલે આપણે G કોસન્ટ H લખીએ છીએ. તો G કોસન્ટ H નોર્મલી આપણે લખીએ જ છીએ, પણ G કોસન્ટ H અને રાઈટ કોસેટ માટે તમે H ને રાઈટ સાઈડ બતાવો તો H કોસન્ટ G થઈ જાય. એટલે એવું ના થાય એટલા માટે એના નોટેશનને થોડો અહીંયા ફેરફાર કર્યો છે અગાઉ જે આપણે શીખ્યા છીએ એની જ વસ્તુ છે, લેફ્ટ કોસેટનો સેટ નહીં, પણ એનું નોટેશન માટે G કોસન્ટ H લખવામાં G ઉપર H નીચે, મતલબ ધીસ ઇઝ લેફ્ટ કોસેટ્સ, સેટ ઓફ ઓલ લેફ્ટ કોસેટ્સ. રાઈટ કોસેટ્સ બતાવવું હોય તો G આ સાઈડ અને આ બેક સ્લેશ આવે છે અને H આવે છે. તો આ નોટેશનમાં એવો ફરક એટલે કર્યો છે કે થોડું ખ્યાલ આવે, નહીતર G કોસન્ટ H અને H કોસન્ટ G જો આ નોટેશન આમ નામ રાખ્યું હોત તો ઊભો લીટો આવે, ઊભો સ્લેશ, અને G પણ લાઈનમાં આવે, H પણ લાઈનમાં આવે. તો અહીંયા G કોસન્ટ H અને અહીંયા તમને H કોસન્ટ G વંચાય, એવું ના થાય એટલા માટે થોડો ચેન્જ કર્યો છે.
Next, let S and T be two subsets of a group G, then S is said to be conjugate to T if there exists X belongs to G such that S equal to XT X inverse. આવું થાય તો S અને T ને એકબીજાના કોન્જ્યુગેટ કહેવાય. આ T અહીંયા પણ હોઈ શકે ને S અહીંયા હોઈ શકે એવું બની શકે. S is conjugate to T मतलब S equal to XT X inverse એવો X મળે. અને T is conjugate to S मतलब T equal to XT XS X inverse એવો X મળે. અચ્છા હવે કોન્જ્યુગેટ હંમેશા ઈ મ્યુચ્યુઅલ જ હોય. શું કામ કે એ આ કોન્જ્યુગેસીનો રિલેશન જે છે એ રિલેશનને જો આપણે એસ્ટાબ્લિશ રિલેશન લખીએ આપણે અને પછી એનો પેલો ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન ચેક કરીએ તો એ ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન થાય છે. ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન થાય તો x ઇઝ રિલેટિવ ટુ y હોય તો y ઇઝ રિલેટિવ ટુ x થાય. એટલા માટે s અહીંયા લો, t અહીંયા લો કે t અહીંયા લો, s અહીંયા લો, both are same. S is conjugate to T, then T is conjugate to S. Let G be a group and A belongs to G. The conjugacy class of A is written as C of A. આનું notation છે C of A. Conjugacy class equal to X A X inverse. જો આમાં બધું ध्यान તમારે રાખવાનું છે. આમાં આ એલિમેન્ટ છે x a x ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે આનો નંબર તરીકે. અગાઉ આપણે નોર્મલાઇઝરમાં અને આ કન્ડિશનમાં હતું. this is equal to x a equal x a x ઇન્વર્સ equal to a આવું કન્ડિશનમાં હતું. એલિમેન્ટ તરીકે x હતો. એટલે આ બધામાં ફરક છે, ધ્યાન રાખજો. Let G be a group and S is subset of G. The conjugacy class of S. આખા સેટ નો conjugacy class. આ જે છે એ એલિમેન્ટ નો conjugacy class છે. આખા સેટ નો conjugacy class X S X inverse. આ બધું યાદ રાખવાનું. જો તમે એક માર્કના ક્વેશ્ચન્સ નો ફોર્મેટ આવે તો તમે આવા બધા આન્સર તમારે આપવાના આવે. એટલા માટે આ બધું યાદ રાખવાનું. C of A equal to singleton A if and only if A belongs to Z of G એટલે center of G. If and only if N of A equal to G, normalizer of A equal to G. P be a prime number, a group G is called a P group if order of G equal to P raised to M. કોઈ prime નો power જેવો order હોય તો G ને આપણે P group કહેશું for some M greater than or equal. એટલે કે G નો ઓર્ડર સપોઝ 3 હોય તો એ P ગ્રુપ કહેવાય. 3 raised to 2 એટલે 9. G નો ઓર્ડર 9 હોય તો એ P ગ્રુપ કહેવાય. A subgroup which is a P group is called a P subgroup. કોઈ ગ્રુપનો સબગ્રુપ પછી જો P ગ્રુપ હોય તો એને આપણે P સબગ્રુપ કહેશું. A Syl of P subgroup. Let P be a prime number and G be a group with order of G equal to N. Let M be the largest non-negative integer such that P raised to M divides N, but P raised to M plus 1 does not divide N. Then a subgroup of G of order P raised to M is called a Sylo P subgroup of G. Acha divides no symbol. P raised to M divides N, but P raised to M plus 1 does not divide N. N શું છે? ઓર્ડર ઓફ G. જો આવો લાર્જેસ્ટ નોન નેગેટિવ ઇન્ટીજર M મળે તો અને G નો ઓર્ડર P અચ્છા આવું મળે તો G ને કહેશું આપણે સાયલો P સબગ્રુપ ઓફ G. अब अच्छा theorems without proof. Second isomorphism theorem. Let H be a subgroup. अगाउ मैं बात करी हमारा खाली statements तुम्हारा याद रखवाना है. H be a subgroup of a group G and N is a normal subgroup of G. Then Hn equal to NH is a subgroup of G. એટલે કે આ બે subgroup થશે G ના. અને Hn quotient N is isomorphic to H quotient H intersection N. Class equation. G be a finite group, then order of G equal to order of
center of A plus summation of index of n of ai in G, where index of n of ai in G is greater than or equal to 2. તો અહીંયા 1 2 કે આ k શું છે? k એટલે એવી ઇન્ડેક્સ લેવાની છે કે જ્યારે n of ai નોર્મલાઇઝર ઓફ ai ની g માં ઇન્ડેક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 થાય એટલા જ નંબર્સ કાઉન્ટ કરવાના છે, એટલા જ ઇન્ડેક્સ કાઉન્ટ કરવાના છે. તો એ સપોઝ k વખત તમને આવું મળતું હોય, એવા k એલિમેન્ટ્સ ai મળતા હોય કે જેથી નોર્મલાઇઝર ઓફ ai ની નો ઇન્ડેક્સ g માં ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 થાય, જેનો ઇન્ડેક્સ 2 કે 2 1 કે એવો થતો હોય તો એને આમાં કાઉન્ટ નથી કરવાના. તો જેટલા એવા મળે છે એની સંખ્યા ધારો કે k છે, તો એ બધાનો ઇન્ડેક્સ નો સમ એટલે સમેશન i ઇક્વલ ટુ 1 to k. કોશી થિયરમ, આ બધા થિયરમના સ્ટેટમેન્ટ હવે તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અહીંયા આપણે આપણો સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અલ્જીબ્રાનો.